Okay, now today's topic is extra pyramidal system. If there is extra, then there was without extra pyramidal system. So we learned about pyramidal system. Now today we are learning or talking about extra pyramidal system. What is pyramidal system? You know, pyramidal system and extra pyramidal system. They are motor pathways. They are motor system. You can say they are descending pathways and they control motor activity. ઘણી વખત મોટર એક્ટિવિટી એટલે શું આપણે ઘણી વાર ખબર નથી હોતી ના બી હોય motor activity means contraction of muscle. Simply it is contraction of muscle, and when there is contraction of muscle there is movement. So contraction of muscle, then movement. Now this movement is of flexure or of extension. When flexor are contracting, extensor are relaxing. Extensor are contracting, flexors are relaxing. Now suppose we bend elbow, આપણે કોણી વાળીએ, that is flexion. And this flexion is why with help of biceps. Only biceps does this flexion? No. There is brachialis also. Then there is also pronator teres brachioradialis. So the main muscle which does the primary movement is called primary movers. And the muscles which help them, they are called synergistic. So when we say flexors, so group of flexors is they are called the synergistic muscles which act together. Flexion against માં જે muscles function કરે, they are called antagonist. સાથે જે કામ કરે બધા, they are called agonist. ફ્લેક્શન જ કરે બધા એને એગોનિસ્ટ કહેવાય. અને એક બીજો વર્ડ છે સિનર્જિસ્ટ. એ તમે આવશો ત્યારે સમજાવશો, કેમ કે એમાં મુવમેન્ટ્સ હાથની કરીને બતાવવી પડે, પગની કરીને બતાવવી પડે. But ultimately what I mean to tell, muscles contract and they do movements. Without movement also in muscles there is partial contraction. આપણને ખબર નથી હોતી. મસલ્સમાં થોડું કોન્ટ્રેક્શન હોય જ છે. And this partial contraction is called tone. હું મસ્ક્યુલર એક્ટિવિટીની વાત કરું છું. One is tone, second is contraction, and by contraction there is movement. And this movement should be of use. કામની movement હોવી જોઈએ. આપણે ચાનો કપ ઉપાડી, it should go to the lips. લીપે જવો જોઈએ, ના જાય તો that is not movement of utility. એ યુઝ વગરની મુવમેન્ટ કહેવાય. આવી મુવમેન્ટને એક્સ્ટ્રા મુવમેન્ટ્સ કહેવાય. એવી એક મુવમેન્ટનું નામ આપું જેને ટ્રેમર્સ કહેવાય. That is also muscular activity or motor activity, but it is of disorder type activity of motor pathway. So now let us start the motor pathways which starts from above. Above એટલે ઉપર, ઉપર મતલબ brain, brain મતલબ શરીર. The pathways which start from cerebrum means cerebral cortex. Motor areas of the cerebral cortex, premotor area, association area,
supplementary motor area, somatosensory area. All this area of the cerebrum have cerebral cortex, and this cortex, they contain neurons. Cell bodies of these neurons, they lie in surface of the cerebrum known as cerebral cortex. And these neurons, they send their axons which descend downwards. So in this case, beginning of motor pathways, cerebral cortex, motor area. What lies there? Neurons. Which neurons? These neurons are motor neurons. They lie above, so they are upper motor neuron. They are also called pyramidal cells because their shape is like pyramid. They are also called beard cells. So from all this area, the axons, they descend down. તમે છત્રી જોઈ હશે, છત્રીના જે તાર હોય છે એ એક્સિસ તરફ બધા ભેગા થતા હોય છે. સેન્ટરમાં એ બધા ભેરા થાય, પેરીફરીમાં સેપરેટ થયેલા હોય. So from all cortex, like the wires of umbrella, all these fibers, they collect together, means converge, collect together and reach to axis, છત્રીની axisની જેમ, they reach to one area that is called internal capsule. Internal capsule પહેલા જે હોય છે, that is called corona radiata. So these fibers from the motor neuron which lie above, they are also called upper motor neuron. Their axons, they descend down. When they descend down, ultimately at the end ક્યાં સુધી જઈ શકે? They can go to the spinal cord. Up to the last end of the spinal cord they can reach. If they don't want to go spinal cord, then they go into the brain stem. In brain stem, you know, medulla, pons, midbrain. Some fibers, they may go to spinal cord, some may go into medulla, some may go into pons, some may go into midbrain. So at all these places, these fibers which come from cerebral cortex, they terminate. They terminate in midbrain or pons or medulla oblongata or spinal cord. Where they terminate, spinal cord or brain stem, let us say medulla, pons, midbrain together, brain stem. Where they terminate, there should be second axon, second neuron. First neuron is motor, so second neuron also should be motor in type. And these motor neurons may be present in spinal gray matter. You know gray matter, anterior horn, posterior horn. So these motor neurons, they are present in anterior horn of spinal gray matter and they are called alpha motor neurons. Name suggests they are alpha neurons or alpha motor neurons. They are at lower level, they are called lower motor neurons. There are also other new motor neuron present in anterior horn of the spinal cord. They are called gamma motor neurons. Now both these neurons, they lie in ventral horn, anterior horn of the spinal gray matter. Bodies lie here, but their axons, they pass into ventral root of the spinal nerve. Then they pass into spinal nerve proper, then its branches, they are rami,
And this rami may form plexuses, and plexuses gives the branches, and ultimately the axons which are present in these nerves they reach to periphery, and in periphery they supply the voluntary muscles, skeletal muscles. So, and when there is desire to contract or to work or to do movement, this pathway comes in action. So it is called voluntary pathway, voluntary movement pathway, motor pathway. And this pathway passes from a region of medulla oblongata known as pyramid. So this pathway, pyramidal system or pyramidal tract, is called pyramidal pathway or pyramidal tract. Remember, it is not simply said corticospinal pathway, because in this pyramidal system there are other fibers also. The fibers which go to spinal cord, they are called corticospinal fibers, and fibers which terminate in brainstem, they are called corticonuclear fibers. So termination of upper motor neuron axons is on second lower motor neuron. These neurons are present in spinal cord, where you know now, or they are present in brainstem nuclei. In brainstem, there are nuclei. We talk of motor nuclei, which contains motor neurons, and their axons they go to the muscles. So they are again lower motor neurons in motor cranial nerve nuclei. The fibers from cerebral cortex to this brainstem motor cranial nerve nuclei, they are called corticonuclear fibers, and others which pass to the spinal cord, they are called corticospinal fibers. So pyramidal tract forms contains two types of the fibers. Now you know. Again, corticospinal fibers, they are crossed and uncrossed, and accordingly they form lateral corticospinal and anterior corticospinal tracts. Now I would like to show you few diagrams. This is number 1 diagram, where you can see only gray matter, spinal gray matter. And you see this ventral horn or anterior horn of the spinal cord, spinal gray matter. Now you can see red colored nuclei or group of neurons, they are lying medially, and on lateral side green colored nuclei, they are lying laterally. In whole length of spinal cord, ઉપરથી નીચે સુધી આ neurons હોય જ. Red colored type of neurons are present everywhere. But these green colored neurons, they are not present everywhere. They are present at special spaces, and you know, they are present at cervical enlargement of the spinal cord, from where the upper limb muscles are supplied. Second is lumbar enlargement, from where the lower limb muscles are supplied. So these, what they supply, these neurons or group of neurons which are present in this nuclei on medial side, it should be sure in your mind, on medial side of the spinal gray matter, the neurons supply axial muscles, muscles of the trunk, of the neck. They are muscles near midline.
and their major action is on vertebral column. Not only axial muscles, but they also supply proximal limb muscles. limb muscles તો ખરા અપર લિમ્બમાં ઘણા મસલ્સ છે, આંગળીઓના છે, આર્મ ફોરઆર્મના છે, બટ શોલ્ડર અને સ્કેપ્યુલર પેક્ટોરલ રિજનના જે મસલ્સ છે તે આર પ્રોક્સિમલ લિમ્બ મસલ્સ. એ જ રીતે લોઅર લિમ્બની અંદર ગ્લુટિયલ મસલ્સ છે. ફ્રન્ટ ઓફ થાઈમાં જે ફિમરલ ટ્રાયેંગલમાં ઇલિયાકસ, સોસ વગેરે જે મસલ્સ છે they are called proximal limb muscles. So these muscles, they are supplied by this nuclei, medial nuclei. Clear? So ventral horn contains कोई भी कलर लो, there are alpha motor neurons. Also there are gamma motor neurons. Gamma motor ની અત્યારે વાત નહીં કરશું. So these are for axial limb muscles. અને remember axial limb muscle નું કામ બેલેન્સ નું છે. મેન્ટેનન્સ ઓફ પોસ્ચર, બેલેન્સ કરો, પછી જુદા જુદા ફોર્મમાં તમે ઊભા રહો, તમે પડવાનો જોઈએ. તમે એક પગે ઊભા રહો દેટ ઇઝ પોસ્ચર, અને એક પગે ઊભા હો અને પડો ના દેટ ઇઝ બેલેન્સ. સો આ મસલ્સનું કામ છે મેન્ટેનન્સ ઓફ પોસ્ચર એન્ડ મેન્ટેનન્સ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ. શા માટે હું આ વાત કરું છું? Because our topic is extra pyramidal tracts. Majority of the extra pyramidal tracts, they terminate on these neurons. આ ન્યુરોન્સ ઉપર ટર્મિનેટ થાય. કોર્ટિકો પિરામિડલમાં બી એન્ટિરિયર પિરામિડલ જે છે, એન્ટિરિયર કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક, એ બી અહીંયા ટર્મિનેટ થાય. તો એન્ટિરિયર કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેકનું કામ છે મસલને સપ્લાય કરવાનું, આમનું બી કામ છે મસલને સપ્લાય કરવાનું છે. આ મસલને સપ્લાય કરશે ઉપરાંત એક્સ્ટ્રા વર્ક બી કરશે. અને આ મસલ કોન્ટ્રેક્શન થશે ધેટ વિલ બી બાય સેરિબ્રલ કોર્ટેક્સ, મોટર કોર્ટેક્સથી થશે. પણ મોટર કોર્ટેક્સ સિવાય નીચે અમુક એરિયા છે જેને સેરિબેલમ કહો, બેઝલ ન્યુક્લિયાઈ કહો, રેટિક્યુલર ફોર્મેશન કહો, એમનું બી એક્શન તો મોટર એક્શન છે. તો એ જે મોટર એક્શન કરે છે અને કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક મોટર એક્શન કરે છે, બંને સાથે મળે ત્યારે પરફેક્ટ મોટર એક્શન મળે. કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક જે મીડિયલ સાઇડે સપ્લાય કરશે ન્યુરોન્સને, અને એ ન્યુરોન જે મસલને સપ્લાય કરશે, they are also axial muscle and proximal limb muscles. And on lateral side અહીંયા જે ન્યુરોન્સ આવેલા છે એને આ જગ્યાએથી લેટરલ કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક એના ફાઇબર્સ સપ્લાય કરશે, મતલબ ટર્મિનેટ થશે અને કંટ્રોલ કરશે આ લોઅર મોટર ન્યુરોન્સને. એ ડિસ્ટલ લિમ્બ મસલ્સ, આંગળા અને પગના પંજાના, લેગના, હેન્ડના, એ મસલ્સને સપ્લાય કરશે. તો કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક ઇઝ ફોર પ્રિસિશન ઓફ મુવમેન્ટ, સૂક્ષ્મતાપૂર્ણ મુવમેન્ટ્સ જે કહેવાય, ફાઇનમાં ફાઇન મુવમેન્ટ્સ હોય, દેર બોય કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક. અને મીડિયલ સાઈડે જે ટ્રેક્સ આવેલી છે, જે એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક્સ છે, એમનું કામ આ મુવમેન્ટ્સ સોફ્ટલી, સ્મૂથલી થાય એ જોવાનું છે. અને એના માટે શું હોવું જોઈએ? તો કે ટોન મેન્ટેન થવો જોઈએ, ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ મસલ્સ થવું જોઈએ, કોઓર્ડિનેશન ઓફ મસલ્સ થવું જોઈએ. કોઓર્ડિનેશનનો મતલબ જ્યારે ફ્લેક્સર કોન્ટ્રેક્ટ કરે ત્યારે એક્સટેન્સર બી કોન્ટ્રેક્ટ કરે તો એ કોઓર્ડિનેશન ના થયું કહેવાય, એકબીજાથી ઓપોઝિટ થયું કહેવાય. સમજાયું? સો નાવ
we have two tracks, pyramidal track and extra pyramidal track. જે લોકો વાંચતા હશે, બુક રિફર કરતા હશે, એના માટે એક વર્ડ આવે છે. જો અહીંયા બે ટ્રેક છે લેટરલ ફ્યુનિક્યુલસમાં, that is lateral corticospinal tract and rubrospinal tract. આ બંને ટ્રેક they lie laterally. આમનું એક્શન ફાઇન મુવમેન્ટ્સ કરાવવાનું છે. જ્યારે તમે બોલ ફેંકો ત્યારે બોલ અલ્ટિમેટલી આંગળીઓના ફોર્સથી કે કોન્ટ્રેક્શનથી અને ચતુરાઈ સાથે ફેંકવાનો છે. ચતુરાઈનું કામ, ચતુરાઈવાળી જે મુવમેન્ટ્સ છે, they are done by this laterally placed tracks. આને લેટરલ મોટર પાથવે કહેવાય. લેટરલ મોટર પાથવેમાં લેટરલ કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક અને રૂબ્રોસ્પાઇનલ ટ્રેક આવેલી છે. બાકી બધી જે ટ્રેક્સ છે મિડલ સાઈડ આવેલી છે, જેમાં મોટા ભાગની એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક્સ છે. એનું કામ ફાઇન મુવમેન્ટ્સ જે થતી હોય એ ફાઇન મુવમેન્ટ્સ કરવાનું નથી, બિકોઝ they don't supply distal musculature. ડિસ્ટલ મસલનો મોટર કંટ્રોલ નથી કરતું. આ તો મેઇનલી કંટ્રોલ કરે છે એક્સિયલ મસલ્સને. તો ડ્યુરિંગ મુવમેન્ટ્સ બાય ધીસ ટ્રેક્સ, body should be in balance and in required posture. So these tracks which are present on this side, they are called medial. It is called medial motor pathway. So most of our extra pyramidal tracks, they are lying medially. એની સાથે અહીંયા એન્ટીરિયર કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક બી હોય છે. અહીંયા એન્ટીરિયર કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક બી હોય છે. સો એન્ટીરિયર કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેકને બાદ કરતા બાકી બધી જ ટ્રેક્સ જે આવેલી છે, they are called extra pyramidal tracks. સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થાય? They don't start directly from the cortex. કોર્ટેક્સમાંથી શરૂ થાય અને આ એરિયા વેન્ટ્રલ હોર્નમાં ટર્મિનેટ થાય ત્યારે કોર્ટિકોસ્પાઇનલ. એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ બી ટર્મિનેટ થાય થશે વેન્ટ્રલ હોર્નમાં, સ્પાઇનલ કોર્ડ હોય તો. But they are not under control of cerebral motor cortex. They are under control of areas which are below cerebral cortex. આ એરિયાઝને સબકોર્ટિકલ એરિયાઝ કહેવાય. આ એરિયાને સબકોર્ટિકલ એરિયાઝ કહેવાય. હવે એક ડાયાગ્રામ બતાડું તમને. જ્યાં મોટર કોર્ટેક્સ છે, મોટર કોર્ટેક્સમાંથી મોટર ન્યુરોન્સના ફાઇબર્સ ડિસેન્ડ ડાયરેક્ટલી જઈ અને સ્પાઇનલ કોર્ડ ઉપર જાય, then it is pyramidal tract. પણ મોટર કોર્ટેક્સ સિવાય અહીંયા તમને ટેક્ટમ ઓફ મિડ બ્રેન બતાડ્યું છે, અહીં કોર્પસ સ્ટ્રાયટમ બતાડ્યું છે, હાઇપોથેલેમસ બતાડ્યું છે, રેડ ન્યુક્લિયસ બતાડ્યું છે, અહીં સેરિબેલમ બતાડ્યું છે. આ એક બુકનો ડાયાગ્રામ છે. એમાં થોડા વધારા ઘટાડા સાથે બીજો ડાયાગ્રામ બી હું તમને બતાડું. સેરિબ્રલ કોર્ટેક્સ છે, એમાંથી ડાયરેક્ટ પિરામિડલ ટ્રેક જાય છે. દેખાય છે પિરામિડલ ટ્રેક સ્પાઇનલ કોર્ડમાં જાય છે. એ લેટરલ હોય કે એન્ટીરિયર હોય, ઇટ ઇઝ પિરામિડલ ટ્રેક મીન્સ કોર્ટિકોસ્પાઇનલ એન્ટીરિયર એન્ડ લેટરલ કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક. આ બતાડી છે, બરાબર છે. એને ડાયરેક્ટ પાથવે કહેવાય, ડાયરેક્ટ મોટર પાથવે કહેવાય. અલ્ટિમેટલી સ્પાઇનલ કોર્ડથી જઈ અને સ્પાઇનલ કોર્ડના ન્યુરોન્સ વિલ સપ્લાય ધ મસલ. અલ્ટિમેટ achievement is the movement, and movement should be purposeful. કામની મૂવમેન્ટ હોય છે કે આમ તો માખી ઉડાડ્યા કરે તો કે કામની મૂવમેન્ટ ના કહેવાય. માખી આવતી ઉડાડો તો કામની મૂવમેન્ટ કહેવાય. આમ તો બેઠા બેઠા કોઈ હાથ હલાવે છે નહીં. હાથ હલાવશે તો શા માટે હલાવશે? ખુજલી કરવા માટે, કાન ખુજાલવા માટે, ચાય પીવા માટે, કોળીઓ ખાવા માટે. આ બધી મૂવમેન્ટ્સ છે. ચાલવા માટે, દોડવા માટે, કૂદવા માટે. આ બધી મુવમેન્ટ્સ પર્પઝફુલ મુવમેન્ટ છે.
તો ફાઇન પર્પઝફુલ મુવમેન્ટ આ કરાવે અને એ દરમિયાન મસલ્સમાં જે હોવું જોઈએ એક તો ટોન ટનાટન ટોન હોવો જોઈએ, જરૂર હોય એટલો હોવો જોઈએ, એ કોણ મેન્ટેન કરશે? તો રેગ્યુલેશન ઓફ ટોન ઇઝ બાય સેરિબેલમ. આમાં ક્યાંય સેરિબેલમ બતાડ્યું છે? આ સેરિબેલમ બતાડ્યું છે. તો સેરિબ્રલ કોર્ટેક્સથી સેરિબેલમમાં ફાઇબર્સ જાય અને સેરિબેલમથી જુદી જુદી ટ્રેક મારફતે ફાઇબર્સ દે અલ્ટિમેટલી ગો ટુ ધ સ્પાઇનલ કોર્ડ. સમજમાં આવે છે? આ જરૂરી નથી કે સેરિબેલમથી ફાઇબર્સ વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુક્લિયસમાં જાય, પણ જાય છે. રેટિક્યુલર ફોર્મેશનમાં જાય જરૂરી નથી, પણ જાય છે. સુપિરિયર કોલિક્યુલસ અને રેડ ન્યુક્લિયસમાં જાય છે. તો સેરિબેલમ કંટ્રોલ્સ વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુક્લિયસ, રેટિક્યુલર ન્યુક્લિયસ. કહેવા શું માગું છું કે સેરિબ્રલ કોર્ટેક્સ એની નીચે જેટલા બધા સેન્ટર આવેલા છે તે આર કોલ્ડ સબ કોર્ટિકલ સેન્ટર્સ. અને આ સબ કોર્ટિકલ સેન્ટર્સના અમુક એરિયામાંથી, થેલેમસમાંથી તો કે નહીં, સેરિબેલમમાંથી ડાયરેક્ટ નહીં, બેઝલ ગેંગ્લિયામાંથી ડાયરેક્ટ નહીં. તો તમે ભણ્યા કે સેરિબ્રમમાં થેલેમસ, હાઇપોથેલેમસ આવેલા હોય છે. એ સબ કોર્ટિકલ માસીસ ઓફ ગ્રે મેટર કહેવાય. તમે ભણશો સેરિબ્રમમાં સેરિબ્રલ કોર્ટેક્સની નીચે બેઝલ ગેંગ્લિયા આવેલા હોય છે. એ બી સબ કોર્ટિકલ માસીસ કહેવાય. ત્યાંથી કોઈ નીચે જતી ટ્રેક જતી નથી. જો ત્યાંથી કોઈ ટ્રેક નીચે જાય તો એને મોટર પાથવેની ટ્રેક કહેવાય. મોટર પાથવેની કાં તો પિરામિડલ હોય અને કાં તો એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ હોય. જો થેલેમસ અને બેઝલ ગેંગ્લિયા સેરિબેલમમાંથી ટ્રેક શરૂ થતી હોય તો ડેફિનેટલી પિરામિડ ઓફ મેડ્યુલામાંથી નથી જતી. Therefore, they are called extra pyramidal tracts. સમજમાં આવે છે? સારું. તો સેરિબ્રમમાંથી માત્ર એક ટ્રેક શરૂ થાય છે, દેટ ઇઝ પિરામિડલ ટ્રેક. એને કોર્ટિકલ ટ્રેક કહેવાય, કારણ કોર્ટેક્સમાંથી શરૂ થાય. બાકીની બધી જે ટ્રેક નીચે જાય, ફંક્શન યાદ રાખજો, મોટર જ છે. બટ દે આર કોલ્ડ સબ કોર્ટિકલ ટ્રેક્સ. તો ક્યાંથી શરૂ થાય? સેરિબ્રમમાંથી શરૂ ન થાય. સેરિબ્રમના થેલેમસ, હાઇપોથેલેમસમાંથી શરૂ ન થાય. તો ક્યાંથી શરૂ થાય? લેટ મી ટેલ યુ. હું થેલેમસ હાઇપોથેલેમસની વાત કરું છું ત્યારે હાઇપોથેલેમસ ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ સેરિબ્રમ. ત્યાંથી ડેફિનેટલી સમ ફાઇબર્સ દે ડિસેન્ડ ડાઉન, નીચે જતા હોય છે, જે સ્પાઇનલ કોર્ડમાં જતા હોય છે. એને હાઇપોથેલેમો સ્પાઇનલ ફાઇબર્સ કહેવાય. ઇન્ટેલિજન્ટ લોકોને ખબર પડી ગઈ હશે કે હાઇપોથેલેમસ કંટ્રોલ કરે છે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ. એટલે હાઇપોથેલેમસમાંથી ટ્રેક શરૂ થાય છે, બટ ઇટ ઇઝ નોટ અ પાર્ટ ઓફ અવર ટોક એટ પ્રેઝન્ટ because it controls autonomic nervous system and that is not related with the movement of body. Remember this. Hypothalamusમાંથી ફાઇબર શરૂ થાય છે, they go to spinal cord, so they are either sympathetic or parasympathetic hypothalamus spinal fibers. ઓકે. એ પછી બ્રેઇનમાં બ્રેન સ્ટેમનું વિચારો તો બ્રેન સ્ટેમમાં પહેલું આવશે મિડ બ્રેન. તો વિચારો મિડ બ્રેનમાં કોઈ એરિયાઝ એવા છે કે જ્યાંથી ટ્રેક શરૂ થાય? યાદ રાખો, મિડ બ્રેનમાં બે એરિયા છે. વન ઇઝ રેડ ન્યુક્લિયસ and second is ટેક્ટમ. ટેક્ટમમાં સુપિરિયર ઇન્ફેરિયર કોલિક્યુલા આવેલા છે. યાદ રાખો, ટેક્ટમ અને રેડ ન્યુક્લિયસ. આ બંનેમાં શું છે તો કે ન્યુરોન્સ છે. બંનેમાં ન્યુરોન્સ આવેલા છે. એ કયા ન્યુરોન્સ છે તો કે મોટર ન્યુરોન્સ છે. તો ટેક્ટમમાંથી જે ન્યુરોન્સ છે they send their axons downwards. એ સ્પાઇનલ કોર્ડના એન્ડ સુધી જાય કે ના જાય એ બીજી મેટર છે, નથી જતા. સ્પાઇનલ કોર્ડ
અપર પાર્ટમાં બી નથી જતા તો ક્યાં જાય? સોરી, થોડા અપર પાર્ટમાં જાય, પણ બ્રેન સ્ટેમમાં તો જાય જ છે. તો એનું કામ શું? બ્રેન સ્ટેમમાં જે ન્યુક્લિયા આવેલા હોય છે એ જે મસલ સપ્લાય કરે, એ મસલનું મુવમેન્ટ કરાવવાનું કામ ટેક્ટમનું છે. થોડો કોમ્પ્લિકેટેડ સબ્જેક્ટ છે. ટેક્ટમ ઇઝ પાર્ટ ઓફ વિઝ્યુઅલ પાથવે. હું સિમ્પલી સમજાવતા, તમે બેઠા છો, થોડું અંધારું છે, એક સાઈડે કોઈ ફટાકડો ફોડ્યો અને એ બાજુ ફ્લેશ થયું, તો વોટ યુ વિલ ડુ? યુ વિલ ટર્ન યોર હેડ એન્ડ આઈઝ ટુવર્ડ્સ ઇટ. એ તરફ જોવાની કોશિશ કરશો. આ કામ કોણ કરાવશે? લાઇટ. લાઇટ આંખથી ટેક્ટમમાં જાય, યાદ રાખો. વિઝ્યુઅલ એરિયામાં તો જાય, પણ લાઇટના અમુક ફાઇબર્સ ટેક્ટમમાં જાય. એ જ રીતે ભડાકો થાય સાંભળવાથી, તો ઇન્ટરનલ ઇયરના જે કોક્લિયા છે એમાંથી સમ ફાઇબર્સ દે ગો ટુ ટેક્ટમ. ટેક્ટમમાં ઇન્ફિરિયર કોલિક્યુલસ છે. તો ટેક્ટમમાં સુપિરિયર કોલિક્યુલસ ફોર વિઝન છે અને ઇન્ફિરિયર કોલિક્યુલસ ફોર હિયરિંગ છે. જ્યારે લાઇટનું ફ્લેશ થાય અથવા તો કોઈ અવાજ આવે ત્યારે તમે એ તરફ હેડને વાળો છો, નેકને વાળો છો. એ જે રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટી છે, આ રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટી ટેક્ટમથી સ્પાઇનલ કોર્ડ, નામ ભલે લખ્યું સ્પાઇનલ કોર્ડ, પણ એને ટેક્ટો સ્પાઇનલ ટ્રેક કહેવાય. તો આવી ટેક્ટો સ્પાઇનલ ટ્રેક છે, તો યસ અહીંયા છે. શરૂ ક્યાંથી થાય? ટેક્ટમ. ટેક્ટમ સુપિરિયર એન્ડ ઇન્ફિરિયર કોલિક્યુલાઈના ફાઇબર્સ નીચે જાય. They go to spinal cord, ventral horn, gray matter, and they terminate on alpha and gamma motor neurons. ગામા મોટર એટલી યાદ રાખજો, ગામા મોટર તમે યાદ રાખશો તો ટોન યાદ રહેશે, આલ્ફા યાદ રાખશો તો મોમેન્ટ યાદ રહેશે. ઓકે, then what else is present in midbrain? It is the red nucleus. રેડ ન્યુક્લિયસના સેલ્સ છે બે પ્રકારના, એક લાર્જ અને સ્મોલ. લાર્જ એને કહેવાય મેગ્નો સેલ્યુલર પાર્ટ ઓફ રેડ ન્યુક્લિયસ. તો આ રેડ ન્યુક્લિયસ જે છે એ બી મિડ બ્રેનમાં આવેલો છે. મિડ બ્રેનમાંથી રેડ ન્યુક્લિયસમાંથી ફાઇબર્સ નીચે જાય, પોન્સમાં જાય, મેડ્યુલામાં જાય અને સ્પાઇનલ કોર્ડમાં બી જાય. જરૂરી નથી સ્પાઇનલ કોર્ડમાં એન્ડ સુધી જાય, અપર પાર્ટ ઓફ સ્પાઇનલ કોર્ડ સુધી બી રહી શકે. એટલે એ કન્ફ્યુઝનમાં નહીં રહેશો કે એન્ડ સુધી જાય કે નહીં, બટ દે ગો ટુ સ્પાઇનલ કોર્ડ. રેડ ન્યુક્લિયસને રૂબ્રો કહેવાય. રેડ મતલબ રૂબ્રો. સો એક ટ્રેક રેડ ન્યુક્લિયસમાંથી શરૂ થશે, એને રૂબ્રો સ્પાઇનલ ટ્રેક કહેવાય. હજુ એ લેટર કોર્ટિકો સ્પાઇનલ ટ્રેકની સાથે આ રૂબ્રો સ્પાઇનલ ટ્રેક બતાડી છે. યાદ રાખજો, મિડ બ્રેનમાંથી શરૂ થતી બંને ટ્રેક, એના ફાઇબર્સ મિડ બ્રેનમાં જ એકબીજાને ક્રોસ કરે. ક્રોસ કરવાથી ક્રોસિંગને ડિકઝેશન કહેવાય. બે ડિકઝેશન છે, એકને વેન્ટ્રલ ડિકઝેશન કહેવાય, બીજાને ડોર્ઝલ ડિકઝેશન. એક આગળ હોય, એક પાછળ હોય. ટેક્ટોસ્પાઇનલ અને રૂબ્રોસ્પાઇનલ ટ્રેક, they are cross tracks. તો ક્રોસ ટ્રેક હોય તો એનું ફંક્શન કમ્પેરેટિવલી કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક જેવું થયું. સો they work in collaboration with the corticospinal tract, અથવા એના જેવું કામ કરે. સો lateral corticospinal tract અને rubrospinal tract, they are together. Rubrospinal tract એવું કહેવાય છે કે sometimes if lateral corticospinal tract is destroyed or injured, then rubrospinal tract takes the function of it. આનું કામ એમન્ડ્સે કરવા, કમ્પ્લીટ પરફેક્ટ નહીં હશે, પણ આના બદલે રૂબ્રોસ્પાઇનલ ટ્રેક કામ કરશે. Then in pons,
પોન્સમાં કોઈ એવો એરિયા છે કે જ્યાંથી કોઈ નીચે જતી ટ્રેક શરૂ થાય? તો તમે જાણો છો કે પોન્સ અને મેડ્યુલાનું જંકશન છે, પોન્ટોમેડ્યુલરી જંકશન, એમાં પાછળના ભાગે એક લાર્જ એરિયા છે, આગળ ગણશો તમે, એને વેસ્ટિબ્યુલર એરિયા કહેવાય, જ્યાં વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુક્લિયાઈ છે. આ વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુક્લિયાઈ એક ટ્રેક બનાવશે જેને વેસ્ટિબ્યુલો સ્પાઇનલ ટ્રેક કહેવાય. આનું કામ શું? તો કે જો દરેક વખતે આપણા હેડની પોઝિશન ચેન્જ થતી હોય છે, હેડ સ્થિર મતલબ બેલેન્સ પ્રોપર, હેડ જો ત્રાંસું થયું એનો મતલબ એ થયો કે બોડી પડવાની તૈયારીમાં છે, ઇટ ઇઝ લૂઝિંગ બેલેન્સ. તો હેડની ડિફરન્ટ પોઝિશન્સ છે, હાલતા ચાલતા કૂદતા બેસતા કઈ પોઝિશન છે અને એક્ઝિયલ મસલ્સ કઈ રીતે બોડીને રાખવાનું છે બેલેન્સમાં, એ જે મસલ કોન્ટ્રેક્શન કરાવવાનું છે એ વેસ્ટિબ્યુલો સ્પાઇનલ ટ્રેક કરાવશે. તો હેડમાં પેટ્રોસ ટેમ્પોરલ બોનમાં ઇન્ટરનલ ઇયર આવેલો હોય છે, એમાં સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ્સ હોય છે. આ હેડના ડિફરન્ટ પોઝિશનની જાણકારી સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ મારફતે આ વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુક્લિયસમાં જાય. ક્યાં જાય? વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુક્લિયસમાં. વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુક્લિયસમાંથી એ જાણકારી, યાદ ન રહે ચિંતા નહીં કરશો, એ જાણકારી સેરિબેલમમાં જાય અને સેરિબેલમ એ જાણકારી કોર્ટેક્સને મોકલે અને કોર્ટેક્સને ઓર્ડર કરે કે બોડી પડી રહ્યું છે, ઉપરથી કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક અને બીજી એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક એ બોડીને બેલેન્સમાં રાખવાની કોશિશ કરે. મતલબ in response to the position of body there is a track, that is vestibulospinal tract. એ પછી મેડ્યુલામાં કોઈ એવો એરિયા આવેલો છે કે જ્યાંથી નીચે ટ્રેક જઈ શકે? તો મેડ્યુલામાં, પોન્સમાં અને મિડ બ્રેનમાં એક ઇલોંગેટેડ એરિયા આવેલો છે, that is called reticular formation. આ રેટિક્યુલર ફોર્મેશનમાં થોડા થોડા ન્યુરોન્સ અને થોડા થોડા ફાઇબર્સની એક નેટવર્ક બનેલું હોય છે, અને કહેવાય ડિફ્યુઝ નેટવર્ક ઓફ ન્યુરોન્સ પ્રેઝન્ટ ઇન બ્રેન સ્ટેમ. આ ન્યુરોન્સના ફાઇબર્સ નીચે જાય એને કહેવાય રેટિક્યુલો સ્પાઇનલ ટ્રેક્સ. પોન્સમાંથી, પોન્સ રેટિક્યુલર ફોર્મેશનમાંથી જાય તો એને પોન્ટાઇન રેટિક્યુલો સ્પાઇનલ ટ્રેક કહેવાય, અથવા મીડિયલ રેટિક્યુલો સ્પાઇનલ ટ્રેક કહેવાય. મેડ્યુલામાંથી જાય તો મેડ્યુલરી રેટિક્યુલો સ્પાઇનલ ટ્રેક કહેવાય, જ્યાં નામ એક જ લખ્યા છે, રેટિક્યુલો સ્પાઇનલ લખ્યું છે, અહીં વેસ્ટિબ્યુલો સ્પાઇનલ લખ્યું છે. તો અલ્ટિમેટલી રેટિક્યુલો સ્પાઇનલ બે ટ્રેક છે, મીડિયલ અને લેટરલ. એ જ વેસ્ટિબ્યુલો સ્પાઇનલ બી બે ટ્રેક છે, મીડિયલ અને લેટરલ. એટલે આપણી પાસે અહીંયા ગણો તો બે ટ્રેક વધારો એટલે 6 ટ્રેક તો એમ જ થઈ જાય. એ સિવાય એક ટ્રેક છે, બુકમાં કદાચ નામ નથી આપ્યું, મીડિયલ લોન્જિટ્યુડિનલ બંડલ. આ બ્રેન સ્ટેમમાં હોય છે, એના ફાઇબર્સ બી નીચે જતા હોય છે. એ બી એક જાતની ટ્રેક છે જે ટર્મિનેટ થાય મોટર ક્રેનિયલનો ન્યુક્લિયાય. બધા જે બોડીમાં, બ્રેનમાં જે મોટર ક્રેનિયલનો ન્યુક્લિયાય છે એ બધાને કનેક્ટ કરી દે આ ટ્રેક છે મીડિયલ લોન્જિટ્યુડિનલ બંડલ. લખ્યું હોય ના લખ્યું હોય, ડોન્ટ વરી અબાઉટ ધીસ. તો આપણી પાસે એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક્સ છે, એનું લિસ્ટ છે. રૂબ્રોસ્પાઇનલ, મીડિયલ રેટિક્યુલોસ્પાઇનલ જેને પોન્ટાઇન બી કહેવાય, દેન લેટરલ રેટિક્યુલોસ્પાઇનલ જેને મેડ્યુલરી બી કહેવાય, દેન વેસ્ટિબ્યુલોસ્પાઇનલ બે છે, ટેક્ટોસ્પાઇનલ એક છે, ઓલિવોસ્પાઇનલ ટ્રેક એક જ છે, સોરી આ તો બીજું ખોટું આવી ગયું છે,
બેને એક જ છે. એ રીતે મિડલ લોન્જિટ્યુડિનલ ફેસિકલ્સ છે, પછી ડિસેન્ડિંગ ઓટોનોમિક ટ્રેક છે, એને જ મને એમ છે હાઇપોથેલેમો સ્પાઇનલ ટ્રેક કહેવાય. તો આ બધી ટ્રેક્સના ફંક્શન મોટર છે. આપણે મતલબ જે લાસ્ટ બે છે એમાં ધ્યાન નહીં આપશું. મીડિયલ લોન્જિટ્યુડિનલ બંડલ વાયવા માટે અથવા એમસીક્યુ માટે યાદ રાખજો. તો આ બધી ટ્રેક્સ છે એની પોઝિશન જુઓ. હવે આ એક ડાયાગ્રામ છે, બરાબર, સમજાય બી ના સમજાય. આ જે બે ટ્રેક છે દે આર લેટરલ મોટર પાથવે ટ્રેક્સ, અને આ જે બધી ટ્રેક્સ છે એક્સક્લુડિંગ ધીસ એન્ટિરિયર કોર્ટિકોસ્પાઇનલ એને બાદ કરતા બાકીની જે ટ્રેક્સ છે દે આર મીડિયલ મોટર પાથવે ટ્રેક્સ, અને એ બધી જ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક્સ હોય છે. એ બધી જ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક હોય છે. હવે તમે કોઈ ડાયાગ્રામ જોશો તો બધા જ ડાયાગ્રામમાં બધી જ ટ્રેક નથી બતાડેલી. દાખલા તરીકે અહીંયા રેટિક્યુલો સ્પાઇનલ મેડ્યુલરી એટલે કે લેટરલ બતાડી છે. તો આમ તમે પોન્ટાઇન શોધવા જશો તો પોન્ટાઇનને તમારે શોધવી પડશે. પોન્ટાઇન એટલે મીડિયલ, જો આમાં લખી છે. આ એમએલએફ લખ્યું છે એની સાથે બીજી ટ્રેક છે મીડિયલ વેસ્ટિબ્યુલો સ્પાઇનલ, સોરી, આ લેટરલ અને આ મીડિયલ વેસ્ટિબ્યુલો સ્પાઇનલ. તો આ ટ્રેકને તમારે એમએલએફ લખ્યું છે તો તમને થાય કે તો એ જરૂરી નથી. તમને વેસ્ટિબ્યુલો સ્પાઇનલ ટ્રેક યાદ રહેવી જોઈએ, જે બે છે. એ જ રીતે રેટિક્યુલો સ્પાઇનલ લખ્યું છે, મેડ્યુલરી છે, અને પોન્ટાઇન છે. તો આ બે ટ્રેકે થઈ ગઈ. પછી ટેક્ટો સ્પાઇનલ આપેલી છે, રૂબ્રો સ્પાઇનલ આપેલી છે, આ મીડિયલ લોન્જિટ્યુડિનલ ફેસિકલ અથવા બંડલ આપેલો છે. સો these are the tracks shown in cross section. આ ડાયાગ્રામ સ્પાઇનલ કોર્ડનો ક્રોસ સેક્શનનો આવડવો જોઈએ. તો આના ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલા છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ક્યાંથી શરૂ થાય, ક્યાં પૂરી થાય, એ કેટલા પાર્ટ સુધી બ્રેઇનમાં મેડ્યુલા સુધી હોય છે કે સ્પાઇનલ કોર્ડમાં અપર પાર્ટમાં હોય છે, વગેરે વગેરે આપેલું છે. એમાં બહુ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. તો આ જે ડાયાગ્રામ છે એ ડાયાગ્રામથી ડિફરન્ટ છે, યાદ રાખજો. આમાં બધી ટ્રેક્સ બતાડેલી છે, અને આ જે અલગ ડાયાગ્રામ કરેલો છે એમાં બધા ગ્રે મેટાના ન્યુક્લિયસ બતાડેલા છે. આવી સેમ ડાયાગ્રામ, જુદા જુદા ડાયાગ્રામ લઈએ તો આપણને ખબર પડે. એટલે અહીંયા જો લખ્યું છે કે ફ્રોમ મેઝનસેફેલિક ટેક્ટમ, ટેક્ટમમાંથી પછી ફ્રોમ રેડ ન્યુક્લિયસ, ફ્રોમ રેટિક્યુલર ફોર્મેશન, ફ્રોમ વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુક્લિયસ અને ફ્રોમ ઓલિવરી ન્યુક્લિયસ, આ બધી ટ્રેક્સ છે એ નીચે જાય. તો રૂબ્રો સ્પાઇનલ અને ટેક્ટો સ્પાઇનલ ટ્રેક છે. તો એઝ ફોર એક્ઝામ્પલ આમનું થોડું વાંચ્યું છું બુકમાં, બહુ ડિટેલ આપી નથી. ફિઝિયોલોજીમાં તરફ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આમના ફંક્શન્સ, પિરામિડલ ટ્રેકના ફંક્શન, એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેકના ફંક્શન્સ, અને એ ટ્રેક્સ ઇન્જર્ડ થાય તો જે ડિસઓર્ડર થાય. વોટ આર ડિસઓર્ડર્સ ઓફ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ લીઝન? તો આ રૂબ્રો સ્પાઇનલ ટ્રેક ઇટ ઇઝ લાઇક કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક, મતલબ એનું કામ કોર્ટિકોસ્પાઇનલ ટ્રેક જેવું છે. એનો મતલબ એ થયો કે એ લિમ્બના ડિસ્ટલ મસલ્સને સપ્લાય કરે, મતલબ ફાઇન મુવમેન્ટ્સ માટે જરૂર. પણ આ ટ્રેક ઇટ એક્સાઇટ્સ ફ્લેક્સર્સ એન્ડ ઇનહિબિટ એક્સટેન્સર. આ મતલબ સમજો તમે. આને ઇન્ટિગ્રેશન કહેવાય. ઇન્ટિગ્રેશન કોઓર્ડિનેશન કહેવાય. કોઓર્ડિનેશન કહે એક જ્યારે કામ કરે ત્યારે આપણે વચ્ચે પડવું નહીં. તો જ્યારે ફ્લેક્સર એક્સાઇટેડ કામ કરતા હોય, કોન્ટ્રાક્ટ કરતા હોય, ત્યારે ફ્લેક્સરે ચૂપ રહેવાનું, એને રિલેક્સ થવાનું. તો કોર્ટિકો એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેકનું કામ શું? કા એક્સાઇટ કરો, કા ઇનહિબિટ કરો. ફ્લેક્સરને એક્સાઇટ કરો તો એક્સટેન્શનને ઇનહિબિટ કરો, અને વાઇસા વર્સા. પછી આ ઓરિજિન શેમાંથી? તો કે રેડ ન્યુક્લિયસના સેલમાંથી થાય. એ ક્રોસ છે કે અનક્રોસ છે? યાદ રાખજો, મિડ બ્રેનની બંને ટ્રેક ક્રોસ છે.
બાકી ઓલમોસ્ટ બધી જ અનક્રોસ ટ્રેક્સ છે. પછી આ ચાલે ક્યાં તો કે લેટરલ વ્હાઇટ કોલમમાં ચાલે, પછી કોની ઉપર એન્ડ થાય તો કે ઇન્ટરન્યુરોન્સ ઉપર અને આલ્ફા અને ગામા ન્યુરોન્સ ઉપર એ એન્ડ થાય. આટલું ડિસ્ક્રિપ્શન સિમ્પલી બુકમાં આપેલું છે. તો આવી જ રીતે બધી જ ટ્રેક્સના 2-4 લાઈનો છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. મેઇન યાદ રાખવાનું શું છે કે ક્યાંથી શરૂ થાય ક્યાં એન્ડ થાય. ઓકે, હવે આજે મોટા ભાગની જે એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક છે આ રેટિક્યુલો સ્પાઇનલ ટ્રેકમાં લઈ મોટા ભાગની એન્ટીગ્રેવિટી મસલ્સ હોય છે. મસલ્સ એક્સાઇટ એન્ટીગ્રેવિટી મસલ્સ. એન્ટીગ્રેવિટી મસલ્સનો મતલબ એ થાય કે તમે પડી ન જાઓ. તો એક્સટેન્સર્સ ઓફ લો લિમ્બ જે ક્વોડ્રિસેપ્સ કહેવાય, આ મસલ્સ ઉપર એને એક્સાઇટ કરવાનું કામ કરે. આને એક્સાઇટ કરવાનું કામ કરે મતલબ જ્યારે આપણે પડવાના હોય જરૂર આપણે જે પ્લાન કરીને બેસી છીએ એ તો છે ને પ્લાન્ડ મુવમેન્ટ કહેવાય. બાકીની જે મુવમેન્ટ્સ છે હવે આ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલની જરૂર શા માટે પડી હમણાં કહું છું. તો એન્ટીગ્રેવિટી મસલ્સ ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, એનું એક્સાઇટેશન કરવાનું હોય છે. તો આ બધી ટ્રેકના ડિસ્ક્રિપ્શન છે. જરૂરી નથી કે તમારે બધા ડિસ્ક્રિપ્શન યાદ રાખવા પડે. તો એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ they arise from all portions of brain and brain stem except motor cortex. They are not part of direct corticospinal tract. ડાયરેક્ટ હોય તો મોટર કોર્ટેક્સમાંથી આવે પણ એના બદલે સબ કોર્ટિકલ સેન્ટર્સમાંથી આવે છે. એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિસ્ટમ્સ આર ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય એ કોના ઇન્ફ્લુઅન્સથી કામ કરે તો કે બેઝલ ગેંગ્લિયા, રેટિક્યુલર ફોર્મેશન, વેસ્ટિબ્યુલર ન્યુક્લિયાઈ, રેડ ન્યુક્લિયાઈ, સબથેલેમિક ન્યુક્લિયસ, સબસ્ટેન્શિયા નાઇગ્રા અને સબસેરિબેલમ. આ બધા જ એરિયા છે એ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેકને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે અને આમાંથી કોઈ એરિયામાંથી નીચે જતી એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક શરૂ બી થાય છે. ફંક્શન શું છે જો ખાસ આપણે એક ટેબલ ઉપર બેઠા છે, ટેબલ ઉપર બેઠા છે અને મિત્રો બેઠા છે. સામે આઈસ્ક્રીમનો કપ આવ્યો છે પડ્યો છે તો આપણે નોર્મલી હાથ લંબાવીને લઈ લેતા હોય છે. આને પ્લાન્ડ મુવમેન્ટ કહેવાય કે મારે આઈસ્ક્રીમનો કપ લેવો છે. બરાબર છે. હવે બીજી સિચ્યુએશનમાં તમે કપ લેવા જાઓ છો અને તમારો મિત્ર કપને ખેંચવી દે છે અને છતાં બી તમે કપ લઈ લો છો તો આ બી મુવમેન્ટ્સ છે પણ મુવમેન્ટ્સ ઇનવોલન્ટરીલી કરવી પડે, તમને કલ્પના નહોતી. એવી જ રીતે આ તો મેં બેઠાની વાત કરી, એવી રીતે ઊભા રહેતા ચાલતા મુવમેન્ટ્સ કરો છો એમાં ઓચિંતાની જે મુવમેન્ટ્સ કરવી પડે ઇનવોલન્ટરી કહેવાય. ઇનવોલન્ટરી મુવમેન્ટ, ઇનવોલન્ટરી મસલ નહીં, ઇનવોલન્ટરી મુવમેન્ટ્સ કરવી પડે છે. દાખલા તરીકે બે બોક્સર બોક્સિંગ કરતા હોય ત્યારે એની મુવમેન્ટ્સ જોજો. એને ખબર નથી કે મારે હેડ કઈ તરફ લઈ જાઓ, બોડી કઈ રીતે વાળું, બોડી ટ્રંકને કઈ બાજુ લઈ જાઓ. તો આ બધી વોલન્ટરી મુવમેન્ટ્સ છે પણ ઇનવોલન્ટરીલી કંટ્રોલ થાય છે. અને ધીસ ઇનવોલન્ટરી મુવમેન્ટ્સ દે આર કંટ્રોલ્ડ રિફ્લેક્સલી, એટલે રિફ્લેક્સ કંટ્રોલ બી ખરો. આ કામ છે that is the work of extrapyramidal system. So it causes modulation and regulation of involuntary movements. Involuntary movement કઈ સ્કેલેટલ મસલથી જે મુવમેન્ટ્સ થાય છે એ જ મુવમેન્ટ્સની વાત છે. એટલે અહીં ઇનવોલન્ટરી મસલ નથી આવતો, ઇનવોલન્ટરી મુવમેન્ટ્સ.
ઘણી વખત આપણે મજાકના વિડીયો જોતા હોય, કોઈ નીચે કોઈ વસ્તુ નાખી, આપણે જતાં જતાં લેવા જઈએ એટલે હાથ ત્યાં જાય, એ પહેલાં કોઈ એને દોરી બાંધીને ખેંચે, છતાં એને પાછળ પકડવા જાય પકડી લઈએ. આ જે મુવમેન્ટ્સ છે એ ઇનવોલન્ટરી મુવમેન્ટ્સ છે. એન્ડ ડ્યુરિંગ ઇનવોલન્ટરી મુવમેન્ટ there are chances of losing balance. ઇનવોલન્ટરી મુવમેન્ટ્સ વખતે બેલેન્સ લૂઝ ના થાય અને આપણું પોસ્ચર બી મેન્ટેન રહે. દેટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિસ્ટમ. ઇટ કંટ્રોલ વોલન્ટરી મુવમેન્ટ એન્ડ રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટીઝ. આપણે જે રિફ્લેક્સલી મુવમેન્ટ થતી હોય, હવે રિફ્લેક્સ મુવમેન્ટના એક્ઝામ્પલ શું આપવાના? દાખલા તરીકે તમારી તરફ કોઈ બોલ ફેંકે છે અને તમે માથું આઘું કરી દે છો, એ રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટી છે. તો આ જે રિફ્લેક્સ એક્ટિવિટી જેમાં સડન મુવમેન્ટ્સ થતી હોય, એની અંદર બેલેન્સ અથવા ઇક્વિલિબ્રિયમ લૂઝ થવાના ચાન્સીસ બહુ હોય, છતાં બી ઇક્વિલિબ્રિયમ લૂઝ થતું નથી. એ કામ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિસ્ટમનું છે. મેન્ટેનન્સ ઓફ રેગ્યુલેશન ઓફ ટોન, ઇટ રેગ્યુલેટ્સ પોસ્ચર એન્ડ ઇક્વિલિબ્રિયમ. બધું સરખું જ લાગશે તમને. ઇટ રેગ્યુલેટ એન્ડ મેન્ટેન ઇમોશનલ એન્ડ એસોસિએટિવ મુવમેન્ટ્સ. તમને કે દર્દ થાય છે અને એ દર્દ સાથે તમારું ઇમોશન, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન આવે છે. આ ફેશિયલ એક્સપ્રેશન તમારે જાણી જોઈને નથી આવતા, રિફ્લેક્સલી આવે છે. આ મુવમેન્ટ્સ માટે જરૂરી છે એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિસ્ટમ. હવે તમને એક મજાની વાત કરી દઉં. ફેશિયલનો ઇન્જરી થઈ હોય ત્યારે તમારા ફેસના મસલ્સ વર્ક નથી કરતા. તમે ઓયમાં કોઈ ચીટીઓ ભરે દર્દ કરવા જાઓ ત્યારે ઇમોશનને લીધે જે મુવમેન્ટ્સ થાય છે ત્યારે મસલ્સ ફેસના એક્ટ કરે છે. કેમ? એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિસ્ટમ. If there is paralysis of facial muscles due to nuclei, motor nuclei of facial nerve and eboid, એ દરમિયાન જે તમારી ફેશિયલ એક્સપ્રેશન આવે છે, તો ફેશિયલ પાલ્સી છે, છતાં બી ઇમોશનલ એક્સપ્રેશન આવશે, એ રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ આમનું છે, એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેકનું છે. એટલે એ વોલન્ટરી મુવમેન્ટ ઓફ સ્કેલેટલ મસલ, ટોન, ઇક્વિલિબ્રિયમ, આ બધું કરવામાં એને કોઈને એક્સાઇટ કરવા પડે, કોઈને ઇનિબિટ કરવા પડે. બરાબર છે? અને આ કામ કઈ રીતે થાય? તો કે અપર મોટર ન્યુરોન્સ છે જેમ, એમ આ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ન્યુરોન્સ બી એના ફાઇબર્સ બી તો અપર મોટર ન્યુરોન છે. એ કામ કઈ રીતે કરે? કાં તો ડાયરેક્ટલી આલ્ફા ઉપર જાય, અથવા ડાયરેક્ટ ના જાય તો ઇન્ટરનન્શિયલ ન્યુરોન ઉપર જાય. અને ઇન્ટરનન્શિયલ ન્યુરોન એ આલ્ફા મોટરને સ્ટિમ્યુલેટ કરે. તો મોટાભાગની એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક્સ છે એ ડાયરેક્ટલી આલ્ફા ઉપર જવાને બદલે તે ગો ટુ ઇન્ટરન્યુરોન, 3-4-5 ટ્રેક ઇન્ટરન્યુરોન ઉપર જાય અને જેનો સબ ટોટલ જે ઇફેક્ટ હોય, દેટ સ્ટિમ્યુલેટ્સ ઓર ઇનિબિટ ધી આલ્ફા મોટર ન્યુરોન. એટલે કહેવાય છે કે ધીસ ટ્રેક્સ ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી, ડાયરેક્ટલી આલ્ફા ઓર ગામા મોટર ન્યુરોન્સને સ્ટિમ્યુલેટ કરે, અથવા તો ઇનડાયરેક્ટલી થ્રુ ઇન્ટરનન્શિયલ સ્ટિમ્યુલેટ કરે. તો આ પછી તો જેટલા તમે પેલા જોતા હો શું, હા, વિડીયોઝ જોતા એટલું તમને વધારે મળે. તો આ ફંક્શન થઈ ગયા. પછી ડિસઓર્ડર્સ. તો મોટા ભાગના એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ડિસઓર્ડર છે એ કોઈ સેન્ટરના ઇન્જરી થવાથી નથી થતા. મોટા ભાગે અત્યારે જે જોવા મળે છે એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ડિસઓર્ડર્સ જોવા મળે છે, એ સાયકિયાટ્રિક પેશન્ટમાં એન્ટીસાયકોટિક ડ્રગ્સ લેવાથી સાઈડ ઇફેક્ટના રૂપે થાય છે.
So extrapyramidal disorders, they are due to antipsychotic drugs. એમાં શું થાય? ડિસ્ટોનિયા થાય. ડિસ્ટોનિયામાં શું થાય? સ્ટીફનેસ, રિજિડિટી અને સ્પાઝમ ઓફ મસલ્સ થાય. કડક બોડી થઈ જાય, લાકડા જેવું થઈ જાય, પછી મૂવમેન્ટ એને વાળો, હાથને વાળો તો એ વળી ના શકે, રિઝિડ થઈ જાય. અને ઘણી વખત આપણે ગોઠલો ચડી જાય કહે છે ને, સ્પાઝમમાં આવી જાય. યાદ રહે તો રાખવું, ફિઝિયોલોજી માટે છે. પછી એકેથીસિયા, એમાં એ બે, જેને એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ રોગ થયેલ એ એક હરકો ક્યાંય બેસી જ ના શકે, રેસ્ટલેસ ના, એક જગ્યાએ બેસી જ ના શકે, અને વારે વારે જગ્યા બદલતો હોય એટલે રેસ્ટલેસ હોય. અને અનેબલ ટુ સીટ સ્ટીલ, સ્ટીલ મતલબ સ્થિર, એટલે રેસ્ટલેસ હોય, એને એકેથીસિયા કહેવાય. પછી પાર્કિન્સોનિઝમ ડિસીઝ થાય છે, એ બી એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિસ્ટમ લીધે થાય છે. તમને ખબર છે કે બેઝલ ગેંગ્લિયા અને સબસ્ટેન્શિયા નાઇગ્રામાંથી ડોપામિન બેઝલ ગેંગ્લિયામાં જાય. તો આ બંને સેન્ટર છે, દે આર ધી સેન્ટર્સ ફોર ધી એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ટ્રેક્સ, ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ કંટ્રોલ કરે છે. પછી ટાર્ડાઇવ ડિસ્કાઇનેશિયા, બધા અઘરા વર્ડ્સ. આમાં શું થાય કે તમારા ચહેરા, મોઢું, હોઠ, આંખ, એના જે મસલ્સ છે એનું ઇનવોલન્ટરી કોન્ટ્રેક્શન થતું રહે. આ બહુ ડેન્જરસ છે. કોઈ આમે બેઠા બેઠા જીભડા કાઢતો હોય, હોઠથી આમ જાણે કિસ કરી લેવાની કોશિશ કરતો હોય, તો એ ઇન્ટેન્શનલી ના કરતો હોય, ત્યારે વિચારવું, ડૉક્ટર તરીકે વિચારવું કે ભાઈ એને એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ ડિસઓર્ડર તો નથી થયેલો, એ કોઈ એન્ટી સાયકિયાટ્રિક ડ્રગ્સ લે છે, મતલબ ગાંડા જેવો છે ને કોઈ દવાઓ લે છે, લેતો હોય તો આની સાઈડ ઇફેક્ટ હોઈ શકે, અને ટાર્ડાઇવ ડિસ્કાઇનેશિયા કહેવાય. તો this is something about extra pyramidal tracts. તો તમારે પિરામિડલ મેઇન છે, એક્સ્ટ્રા પિરામિડલના નામ અને ફિઝિયોલોજીમાં જેટલું જરૂરી છે એટલું જાણવું જરૂરી છે. બરાબર છે. ટોક કરીએ કે ના કરીએ, પણ આ ટોક કરવાનો સબ્જેક્ટ હતો એટલે કરી લીધો. ઓકે. હવે કોઈને પહેલાં તો સમજાયું કે ના સમજાયું, કેમ કે તમે બુક વાંચો તો બી તરત જ મગજમાં જશે એવું છે નહીં, કેમ કે એમાં કોઈમાં ટ્રેક્સ વધારે આપી છે, ઓછી આપી, પહેલી ટ્રેક નથી, ઓલિયો સ્પાઇનલ ના આપી હોય, કોઈ ટેક્ટો સ્પાઇનલ ના આપી હોય, રેટિક્યુલરના બે ભાગ ના કર્યા હોય. ડોન્ટ વરી મચ. ચાલો ભાઈ, આ પેલું કરાવી દેતો હું. હા, ઓનલાઈન મીટિંગ ચેટ ચાલુ કરાવો. સમજાયું અથવા શું અઘરું પડ્યું, ના આવડ્યું? ચેટ ચાલુ કરો. કાંઈ દેખાવું જોઈએ ને મને. સમજાયું? યસ. હા 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 હા, સમજાયું. વેરી ગુડ. જ્યાં બધા ટોપિક ડિસ્કશનથી, તમે લાગે છે ને હું કાંઈ ભણાવતો એ નહીં, ડિસ્કસ કરવાનું. તમે બી ડિસ્કસ કરશો તો રહેતા રહેતા સમજાશે. એક વખતમાં બ્રેઇનના કોઈ બી ટોપિક સમજાવવા અઘરા છે. એમાં થેલેમસ હોય, હાઇપોથેલેમસ હોય, સેરિબેલમ હોય, પાગલ કરી દે. અને ઇટ ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. આપણા લિમિટેશન ઓફ ટાઈમ હોય. આ તો અત્યારે થેન્ક્સ ટુ કોરોના કે આપણે આટલી ટોક કરી શકીએ છીએ. ઓકે, બીજું કંઈ પૂછવાનું થાય છે? જો તમારી બુકમાં ડિસઓર્ડર્સ આપ્યા નથી, ફિઝિયોલોજીમાં કદાચ એક્સ્ટ્રા પિરામિડલની શોર્ટ નોટ આવતી હોય તો એના એક્શન અને ડિસઓર્ડર્સ અને ટ્રેકના નામ એટલું લખવાનું હોય છે. પિરામિડલ ટ્રેક ફૂલ ક્વેશ્ચન યાદ રાખજો, ફિઝિયોલોજી. ચાલો, શું કરશું હવે? જમવાનું થઈ ગયું ભાઈઓ? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું કરાવશો? જલસા.
નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું કરાવવાનું? જલસો. મારે મારે છે ને પેલા બંને સાહેબ માગી લે, એ એમના ગણતરીના ટોપિક લઈ લે, પછી મારે જે વધે એ કરાવવાનું. નેક્સ્ટ ટોપિકમાં હું સેરિબ્રમ ચાલુ કરાવીશ. સેરિબ્રમ યાદ રાખો, સેરિબ્રમ. સેરિબ્રમ જે બ્રેનનો મોટો પાર્ટ છે એ એના શોર્ટ નોટ ક્યાંથી શરૂ થાય છે? ડાયાગ્રામથી શરૂ થાય છે, યાદ રાખજો. 5 માર્કનો ડાયાગ્રામ પૂછાય છે. પછી એનું વ્હાઇટ મેટર, ગ્રે મેટર. વ્હાઇટ મેટરમાં 2-3 શોર્ટ નોટ્સ છે. પછી એમાં બેઝલ ગેંગ્લિયા તો મને એમ છે આ પેલા અકબરી સાહેબ કરાવવાના છે. એમાં લેટરલ વેન્ટ્રિકલ આવે છે. પછી થેલેમસની વચ્ચે થર્ડ વેન્ટ્રિકલ આવે છે. તો આઈ વિલ બી સ્ટાર્ટિંગ વિથ સેરિબ્રમ, યાદ રાખજો. ને આજ બપોર પછી 3:30 તમે એટેન્ડ કરશો તો રાજકુમાર સાહેબનું ગોઠવીએ સેરિબેલમ. એટેન્ડ કરશો ભાઈઓ બહેનો? 3:30 આજ શનિવાર છે, એટેન્ડ કરશો? સુઈ ગયા છો? એટેન્ડ કરશો ને? હા આવે છે કે શું આવ્યો? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં શું કરવા? આ 3:30 રાજકુમાર સાહેબનું લેક્ચર રાખવું છે, સેરિબેલમ. કેમ કોઈ હલતા નથી? એક્સ્ટ્રા પિરામિડલ સિસ્ટમ જ બેભાન થઈ ગયા. Involuntary movements દરમિયાન tone, posture, balance, it is the function of extra pyramidal system. ઓકે ચાલો. આજ કોઈ ચેટ નથી કરતા, કેમ આમ થાકી ગયા છે? શું છે? શનિવાર હોય તો ચેટમાં શું વાંધો છે? શનિવાર રહ્યા હોય તો એ તો બરાબર છે, પણ આપણને કેવું લાગે કે આપણને કોઈ સાંભળતા જ નથી એવું લાગે. એ સાંભળો છો? ખબર નહીં, હું ભગવાને મને પ્રોફેસર જેવા બનાવ્યો જ નહીં. દેશી ભાષા. ઓકે ઓકે ચાલો, બપોરે 3:30 લેવું છે. હા સારું, તો સાહેબને કહી દઉં છું 3:30 સેરિબેલમ કન્ટિન્યુ છે. ઓકે હા ઓકે, થેન્ક યુ. હા ઓકે, થેન્ક યુ.